हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आम एजाएं उपनिवेशवाद कौन जानले, देन देखिले प्रथम विश्वयुद्ध कहीं उपनिवेशवाद जो रूस विप्लव आम देखिले रूस विप्लव कौन रहा, कारण कौन रहा एवं तार फलाफल कौन रहा। वर्तमान ए सबु पर धीरे धीरे कौन है ना विश्व राजनीति रे किसी एपरी परिस्थिति देखागला जहाँफल आमर द्वितीय विश्वयुद्ध होता। तेणुक से जो कौन कौन परिस्थिति देखागला ता विषय किसी डिस्कसन करने आज वीडियो। सो फासीवाद एवं नाजीवाद विकास इटाली एवं जर्मनी रे होता कौन केमती है सेटा आम डिस्कस करवा स्टार्ट कर। सो जो प्रथम विश्वयुद्ध सरला पृथ्वी रे कौन है ना बहु प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक परिवर्तन देखागला जोटा कि जनसाधारण को गोटे नुआ विश्व अभिमुखे अग्रसर होगापाई पथ उन्मुक्त करथिला। कौन कौन थिला देख, प्रथम विश्वयुद्ध पर राजनैतिक अस्थिरता देखागला। राजनैतिक अस्थिरता कौन पाई देखागला ना देखियो जर्मनी सपोज थिला, जर्मनी विश्वयुद्ध रे हारीगला। तो जिते हारीगला तो जर्मनी कथा देख सपोज देख तुर्की कथा देख, तुर्की रो तुम कौन देख ना ताको भंगा होगला ट्रिटी ऑफ सेब्रेस जो करागला बा सेबर्स चुक्ति कौच। तो सेबर्स चुक्ति फल तुर्की टाकू जो आगुरी थी ऑटोमन एम्पायर ताको पूरा भांगीदेले। फ्रांस किसी नहीं गला, इंग्लैंड किसी नहीं गला, समस्ते मन इच्छा माने सेटा जमती गोटे देश किसी नाला। तो समस्ते पार्ट पार्ट करी नहीं गले निज पाक निज अख्तियार रखिले, जहाँफल राजनैतिक अस्थिरता देखा अन्य देश मानक सरकार के प्रति आंदोलन देखागला। ओके, प्रथम विश्वयुद्ध चलता समय ही आमर रूस विप्लव 1917 मसीह तुम देख स्टार्ट होता। तेणुक राजनैतिक अस्थिरता चली रही। अर्थनैतिक संकट देखागला, युद्ध है माने निहाती भाव बहुल खर्च हो खर्च पर लोक बहुत मरी जहाँफल जो वाणिज्य होता बा उत्पादन करा जाउतला सेगुड़ाक बाधाप्राप्त होता। तेणु आम कहीपर कौन ना अर्थनैतिक संकट देखागला, वाणिज्य व्यवसाय बाधाप्राप्त है। तो यार परिणाम कौन है गोटे 1929 रु 1933 होता ग्रेट डिप्रेशन, ताको कहुए महामांदा। महामांदावस्था विश्व में देखा देता। महामांदावस्था माने कौन जो विश्व में आमर व्यवसाय थी वाणिज्य व्यवसाय जो बाधाप्राप्त हुए लोक मैंने चाकरी हराती। चाकरी हराती जदि लोक मैंने चाकरी हरइबे, लोक मैंने जदि बैंक रू किसी लोन नहीं थे, लोन सुझी पारे, लोन जदि न सुझी पारे ताले कौन हम बैंक गुड़ाक देवालिया हो। कहीं बैंक क्या पैसा चलुची, तुम पैसा चलुची। तुम सपोज लोन नौच, लोन जो बैंक को जो इंटरेस्ट इनकम आसटा नहीं से मैंने इनकम कुछ आम जो क्लास 10th ना 9th तुम अच्छी बोधे जो मुद्रा एवं ऋण से चैप्टर जो पढ़ा 9th बोध अच्छी मुद्रा एवं ऋण जो पढ़ा से चैप्टर आम जाना कि केमती भाव में बैंक गुड़िक इनकम कर। तो बैंक गुड़िक देवालिया हो गले, कंपनी बहुत गुड़े बंद है, फैक्ट्री गुड़िक बंद होगा लगे। कहीं पाखे लोक नथिले काम करने को। तेणु यही सब जो असुविधा देखागला, अर्थनैतिक संकट देखागला जोटा कि आमर महामांदा बोली कहुए, महामांदा महामांदावस्था। शिल्पजात द्रव्यर चाहिदा कमिगला, लोक ही मरीगले, एत परिमाण लोक मरले, लोक बाहर पैसा ना ताले शिल्पजात द्रव्य कहीं किणवे। लक्ष लक्ष श्रमिक बेकार हो गले, जिते चाहिदा कमी जाए से कंपनी गुड़ा कौन करती छटई करती। एग्जाम्पल तुम्हें देख केमती हूँ मुझे देखा। सपोज आगु 100 टଙ୍କା गोटे कंपनी प्रॉफिट करूला, पाखे 5टा श्रमिक थे, जन को 10 टଙ୍କା लेखा देले टोटाल 50 टଙ୍କା दौला। ठीक अच्छे, बर्तमान जदि कंपनी निजर कंपनी इनकम बर्तमान हो मात्र प्रॉफिट मात्र 30 टଙ୍କା रहा, तो से 5 जन लोक कि सैलरी दे पार कि दे पारे, 10 टଙ୍କା लेखा तो दे पारे। आ से जब 5 टଙ୍କା लेखा दब ताले सरकार जब ल काटि कि एति टଙ୍କା मिनिमम दवा पड़ो ताले से असुविधा पड़े। तेणु से कौन करेंगे ना 2 जन लोक चाकरी काटिदेवे, 3 जन लोक चाकरी काटिदेवे। से कहे बर्तमान मो 30 टଙ୍କା जो अच्छी मात्र 20 टଙ୍କା देपारी, 2 जन लोक को रखिक 20 टଙ୍କା मुझे देवी। तेणुक एमती परिस्थिति बर्तमान समय भी तुम्हें देख। बर्तमान तो अवश्य कॉर्पोरेट ग्रिड सका से गुड़ा कटा हो। तो लक्ष लक्ष श्रमिक बेकार हो गले, मूल्य बहुत बढ़ी चलला,
ଲୋକମାନେ ପଇସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଅଛି ସେତିକି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲାନି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ଦେଖେଇଦେଲି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ତୁମର ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆଗରୁ ଭାରତରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଭାରତରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଇକି ସପୋଜ୍ ଯାଉଥିଲା ଜର୍ମାନୀକୁ, ଯାଉଥିଲା, ଜର୍ମାନୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଲୋକ କାହିଁକି ଜାହାଜ ପଠାଇବେ? କାହିଁକିନା ବମ୍ ଫମ୍ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କି କାହିଁକି ଏତେ ଲସ୍ ସହିବ? ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବ କି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ? ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଯିବନି। ତେଣୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଭାରତରେ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ କହୁନି କି ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାର। ତେଣୁ ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସେଇ ୟୁରୋପରେ ହିଁ ଦୁଇଟାକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ୟୁରୋପର ଷ୍ଟୋରି ସକାଶେ ଦୁଇଟାକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଆଜିକାଲି ଦେଖି ହେଉଛି କି ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରିଡ୍ ସକାଶେ। ସେ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ବଢ଼ିଲା। ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବେକାରୀ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିବ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଥିବା ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ମାନେ ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି, ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ, ମାନେ ସାମ୍ୟବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କହିଲେ, ସମାଜବାଦୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କହିଲେ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୟାଙ୍କର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଦେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁକା ନା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ କରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବୋଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରଷିଆରେ ଦେଖାଗଲା। 1917 ଆମେ କହିପାରିବା, 1914ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1917ରେ ହେଲା ଆମର ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଓକେ, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ମାନେ ତା ଦେହରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖେଇଥିଲା ନା, ସେ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁକା ନା 1929ରୁ 33 ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। 1917 ବେଳେ ରଷିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବୋଲସେଭିକ୍ ଦଳ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକିରି ଆମର ରଷିଆରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ସେଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇକରି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଗୋଟେ ସରକାର ସେଠି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି 1929 ବେଳକୁ ସେ ସରକାର ତ ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶାସନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଭାରତରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଥିଲା କି କେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କରିବା। ସେଇ 5 ବର୍ଷ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ 1928 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟି ଚାଲିଥିଲା, ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଜାଣିଲେ କି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା, ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଷ୍ଟ ପାୱାର। ଫ୍ୟାସିଷ୍ଟ ପାୱାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କହିପାରିବ।
କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଜ୍ୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଶ, ତେଣୁ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି ବୋଲିକା। ଥାଇପାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଭିତରିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା। ସୋ ଜମିଦାର ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯାର ପଠେଇଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ଗୁଳି ଫୁଳି ମାରିଦିଅ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁକା ଜମିଦାର ହେଲେ, ପୁଞ୍ଜିପତି ହେଲେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ତଥା ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମେ କାମ କରୁଥିଲ, ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 15 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 15 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକା ଯେତେକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛ ଏକାଠି ହେଲ, ତୁମେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବସିବୁ, ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲ। ତ ଯିଏ ତୁମର କମ୍ପାନୀର ଓନର, ତାର କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ? ପ୍ରଫିଟ୍ ଦରକାର, ତାର କେବଳ ପଇସା ଦରକାର, ଲାଭ ଟିକେ ବାହାରିଲେ ସେ ଘରେ ତାର ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ତାକୁ ନ ମିଳିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଲା କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ଟା 15 ଟଙ୍କା ନଯାଉ ଆମର ହାତରୁ। 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ 15 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆମେ କାମଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ତଥା ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତି କୁହାଗଲା। ମାନେ ଫାସିବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କିମ୍ବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଫାସିବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା, ଏଇ ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ତ ତୋତେ ଉଡ଼େଇଦେବି, ନହେଲେ ତୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକଟା ଡରିଗଲା, ଶ୍ରମିକ ଡରିଯିବ ନା, କାହିଁକିନା ଅବଭିୟସ୍ଲି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଯଦି ଡର ଆସିଲା, କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିଲା, ବା ତା ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ସାହସ ପାଇବ କି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କହିବ? ସେ ଚୁପଚାପ ରହିବ। ତେଣୁ ଫାସିବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାମଟା ହିଁ କଲେ। ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଯଦି କିଛି କଲ, ଆମେ ତମକୁ ଇଧର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ, ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ, ହାଣିଦେବୁ, କି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଫାସିବାଦୀମାନେ ବହୁଦଳୀୟ ଶାସନର ବିରୋଧ କରି ଏକଦଳୀୟ ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଜେପି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦେଖୁଛ, ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ପାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାସିବାଦୀମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବହୁଦଳୀୟ ଶାସନ ଏମିତି ରହିବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ବି ଅଛି, ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ଫାସିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଟାଲୀରେ ଫାସିବାଦର ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି। ଫାସିବାଦ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫାସିସ୍ରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଫାସିସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି। ତ ଇଟାଲୀର ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଦଳ ଏହାକୁ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ଫାସିବାଦ ହେଇଥିଲା, ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ ଏଇ କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ସଂକେତଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଫାସିବାଦର ବିକାଶର କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା? ଇଟାଲୀରେ କାହିଁକି ଫାସିବାଦର ବିକାଶ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଉପନିବେଶ ଲାଭ ଆଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଇଟାଲୀକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଇଟାଲୀର ଯାହା ଆଶା ଥିଲା କି ହଁ ଆମକୁ, ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାରରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଛି ଜାଗା ନେଇଗଲା, ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ କିଛି ଜାଗା ନେଇଗଲା, ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ଇଟାଲୀର ଯାହା ଆଶା ଥିଲା ଇଟାଲୀକୁ ସେଇଟା ମିଳିପାରିଲାନି। ଖାଲି ସେବର ଚୁକ୍ତି କଥା କହୁନି, ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି କୁହ, ଯାହା ଇଟାଲୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲେ। ତା ଫଳରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିଲା। ଇଟାଲୀର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଏହେ ଆମ ରୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଭଏସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସରେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଶାସନରେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋର ଅବନତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି, ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଦେଶରେ କମନ୍ ଥିଲା, ଖାଲି ଇଟାଲୀରେ ବି ନୁହଁ। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଞ୍ଜିପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଜମିଦାରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଫାସିବାଦୀ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ।
ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା କାହାକୁ? ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ, ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କି ତମେ ଆମକୁ ଶାସନକୁ ଆଣିଦିଅ, ଆମେ ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବୁ। ତ ସେମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ ୟାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁକା, ଯେମିତି ଦଳ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଭଲସେ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଇଏ ମହାଶୟ ହେଲେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି। ଦେଖିପାରୁଛ, ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଇଟାଲୀର ରୋମାନା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା, ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏତେ ବଡ଼ ନୃଶଂସ ଶାସକ କେମିତି ହେଇପାରିଲା କିଛି କହିହେବନି। ସମୟ ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ଗଠନ କ'ଣ କଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ, ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ତାଲିମ ପାଇଥିବେ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ପଶିବା ପାଇଁକା ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ବାହିନୀ ହାତରେ ଶସ୍ତ୍ର ବି ଥିବ, ବନ୍ଧୁକ କୁହ, ଖଣ୍ଡା କୁହ, ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବ। କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳାକୃତା ବାହିନୀ ବୋଲିକା କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଦେଖିଛେ ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁକା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକା ଯିଏ ଚାହିଁବ, ସେ ଅବଭିୟସଲି ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ବିରୋଧୀ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଫାସିବାଦ ଥିଲା, ସମାଜବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି, ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ଇଟାଲୀର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଦରକାର, ତ ପାୱାର ପାଇଁକା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କି ଆମର ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଇଟାଲୀ ଯେମିତି ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବ, ବେଲା ଚାଓ ବେଲା ଚାଓ ବେଲା ଚାଓ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଶୁଣିପାରିବ। ବେଲା ଚାଓ ଗୀତଟା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଟିଭି ସିରିଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଗୀତଟା, ସେ ମନି ହାଇଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବୋଧେ। ତ ବେଲା ଚାଓ ଗୀତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲେ। ତ କ'ଣ ମାନେ ମୁସୋଲିନି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଆଣିବା, ଇଟାଲୀର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଣି ତଥାପି କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ବିକଜ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, କ'ଣ? ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଲାଭ ହାସଲ କରିବେ, ଲାଭ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ତେଣୁ ମୁସୋଲିନି କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସହମତ, ତମ ସହିତ ରହିବି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଫାସିବାଦ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଦେଖିବା। 1921 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଇଟାଲୀରେ। କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଟାଲୀର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ, ସେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ୍। କ୍ଷମତା ଅଧିକାର 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ରାଜା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ତୃତୀୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁସୋଲିନିଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ମୁସୋଲିନି କ'ଣ ହେଲେ ନା ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁସୋଲିନି, ତ ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦର ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେମିତି ନା 1926 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଇଟାଲୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦଳ ରହିବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଫାସିବାଦୀ ଦଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଶାସକ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କେମିତି କରାଯିବ? ଶାସକ ଦଳର ତ୍ରୁଟିକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ? ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ନାଜିବାଦରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେବ, ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏ ହେଲେ ମୁସୋଲିନି ସାହେବ, ଏଇ ରାଜା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କର
ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ତା ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ଶାସନରୁ ହଟ, ଆମେ ଫାଶୀବାଦୀ ଲୋକ, ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ। ସୋ ରାଜନୈତିକ ଦମନ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଫାଶୀବାଦୀ ଶାସନରେ। କ'ଣ କରାଗଲା? ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଯେଉଁ ପାୱାର ରହୁଛି ସେଟାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ଫାଶୀବାଦୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତିରୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ତମକୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରାହେଇଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଗଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ, ବା ଯଦି ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ହେଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଣ୍ଡିସନଟା ଭାରତରେ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଧେ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଭାରତରେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଇଛି କି? ସ୍ୱାଧୀନତା ପର କଥା କହୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ଭାରତରେ ଅବଶ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା, ବଟ୍ ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ତୁମର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ। ତ ଜଣେ ବହୁତ ପପୁଲାର ରୁଲର ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଲେଡି ରୁଲର ଥିଲେ, ତ ତୁମମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ମହାପରିଷଦ ନାମକ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକାମୀ କରିଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ଦେଶ ଚାଲିବା ପାଇଁକା, ସେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଅକାମୀ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ମହାପରିଷଦ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା କଲେ, ଯିଏକି ସବୁ ରୁଲ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପାୱାରରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁକା ରହିବେ, ତା ପାଇଁକା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଦେଲେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଉଠାଇଦେଲେ। ତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କେବେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁକା ଆମର ପଥ ସୁଗମ କରୁନି। ଓକେ, ଏଇଟା ଫାଶୀବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁକା ପଥ ସୁଗମ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଇଟାଲୀର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ। ଯେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ସରକାରକୁ, ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। କେବଳ ତୁମେ ସରକାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଛାପିବ। ସରକାର କହିବେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଛାପିବ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବନି କି ସରକାର ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନୀତିଟା ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଟେ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ ଆର୍ମି ପାଇଁକା, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବୁ ତୁମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବ। ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛ କେଉଁଠି? ନର୍ଥ କୋରିଆରେ, ହଁ, ନର୍ଥ କୋରିଆରେ କହିପାରିବ ସେଇ ଫାଶୀବାଦଟା ଚାଲିଛି ବୋଲିକା, ବିକଜ ତାଙ୍କର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍, ଯିଏ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍। ଇଟାଲୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ଫାଶୀବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ, ସେନାବାହିନୀ, ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା ନା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିରବରେ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଲେ ଫାଶୀବାଦୀ ଶାସନକୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫାଶୀବାଦ ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀରେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଜିବାଦ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ତ ଇଟାଲୀ ଗଲା ସେଇ ୟୁରୋପରେ, ଆଉ ରହିଲା ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ମହାଶୟ ହେଲେ ଆମର ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର। ନିଶ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ମସ୍ତ ନିଶ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀ ପରି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସେମ୍ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ୟୁରୋପରେ ହିଁ ମେନଲି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ତ ଜର୍ମାନୀ କେମିତି ତା ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ? ଜର୍ମାନୀରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ହଁ, ରଷିଆ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ଅପମାନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତିଟା ଥିଲା, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଗୋଟେ ଆମର ଜର୍ମାନୀକୁ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ 100% ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତା ପାଇଁ 100% ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍।
ଏବଂ ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁକା ଭାଇ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିମ୍ମେଦାର ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଜର୍ମାନୀକୁ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଗଲା 132 ବିଲିୟନ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ର କରେନ୍ସି ଯାହା ଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁକା ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 132 ବିଲିୟନ ଗୋଲ୍ଡେନ ମାର୍କ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିବନି ସେଇଟା 2025 ନା 25ରେ ବୋଧେ ଯାଇକି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଜର୍ମାନୀକୁ ଲାଗିଗଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁକା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏତିକି ଲୋନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଗଲା, ବର୍ଡ଼ନ୍ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଲିଟାରୀ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ରହିଲା କି ତୁମେ ମାତ୍ର 1,00,000 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆର୍ମିରେ ରଖିପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ତୁମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ରଖୁଥିଲା, ତାର ଆମର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ରଖୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଗଲା। ଏୟାରଫୋର୍ସ ରଖିପାରିବନି ଜର୍ମାନୀ। ଆଉ 13% ତାର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ଜାଗା ଥିଲା, 13% ପାଖାପାଖି ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଲା କାହା ହାତକୁ? ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ, ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଥିଲା। ଜର୍ମାନୀକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ଆମର ମାନେ ଜର୍ମାନ ଜାତି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲା। ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତ ସେ ଯିବା ପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ୱେମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ୱେମର ରିପବ୍ଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଜର୍ମାନୀ କିଛି ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ରାଉଡେଡ୍ ମାର୍କେଟ। ତ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1899 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜର୍ମାନ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟଲର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜର୍ମାନୀ ତରଫରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। 1919ରେ ହିଟଲର କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା, ସେଇ ଦଳରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟେ। ଏବଂ 1921 ମସିହାରେ ସେହି ଦଳର ନେତା ହୋଇ ନୂତନ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ବା ଜର୍ମାନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ, ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁ ଦଳଟା କି ପରେ ନାଜି ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ନୀତିଟାକୁ ନାଜିବାଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସୋ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଜର୍ମାନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ, ଏଇଟା ହିଁ ପରେ ହେଲା ନାଜି ଦଳ। ସଂକେତ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନେ, ଆମର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନରେ ଭାରତରେ ଆମର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଥାଏ? ଏମିତି ଥାଏ। ତ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଲା ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରହିଲା। 1923 ମସିହାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲା ଆମର ହିଟଲର, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲା ମେ କାମ୍ପ, ମୋର ସଂଘର୍ଷ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନାଜି ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମେ କାମ୍ପ। ସେ ହିଟଲର କ୍ଷମତା କେମିତି ଅଧିକାର କଲା, ନାଜି ଶାସନକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି? ତା ପଛରେ କିଛିଟା କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ମାନେ ହିଟଲରର ତୁମେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖିବ, ଲିଟରାଲି ତାର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁକା। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ ମାନେ ତା କଥାଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ତା କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଯଦି କିଛି ଲିଙ୍କ କି ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ସ୍ପିଚ୍, ତୁମେ ତା ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରହୁଥିଲା। ମାନେ ବାଗ୍ମିତା ଆମେ ଯେଉଁ କୁହେ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଗ୍ମିତା ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପମାନ ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁକା, ଜର୍ମାନୀର ଆମର ଗୌରବ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁକା ଏବଂ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶ୍ୱାସନା, ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ସବୁବେଳେ ଜର୍ମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷଣରେ ଶୁଣେଇଲା। ଯାହାଫଳରେ ଜର୍ମାନ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁରେ ହିଟଲର ଆମର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକଟା, ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେ ଆମକୁ ରୁଲ୍ କରିବା ଦରକାର। 1933 ମସିହାରେ ନାଜି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ହିଟଲରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସେଲର ଥାଏ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର। ତ
1933 ମସିହାରେ ନାଜି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହୋଇନଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚାନ୍ସେଲର ପଦ। ଯେମିତି ଶାସନ ମିଳିଯାଇଛି, ହିଟଲର ଭାଇ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ଶାସନ ମିଳୁ, ତ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଯେମିତି ମରିଗଲେ, ହିଟଲର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା। ସେ କ'ଣ କଲା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା, ସବୁତକ ପାୱାର ମୋ ହାତରେ। ତ ଏଇ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ପଢ଼, ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବ, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ହିଟଲର ହେଲା କି ମୁସୋଲିନି ହେଲା, ବା କହିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଥ କୋରିଆର କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ କହିପାରିବ, ଏସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତାହା କୁହାଯାଏ ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜକୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭାବନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କେବେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ହେବ ସର୍ଟ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ତ ଏଇ ହିଟଲର ଥିଲା, ମୁସୋଲିନି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁକିଛି, ଆମେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଶାସନ ନ କଲେ ଆମ ଦେଶ କିଛି ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ପାଇବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାର, ଭାରତରେ ବି ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବି ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ତୁମେ ଏବେ ବି ପାଇପାରିବ। ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ନେତା ଖାଲି କହିପାରିବନି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ କି IAS ଅଫିସର ହେଲେ, ଇଏ ହେଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ନାର୍ସିସିଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥାଏ। କମ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ବଟ୍ ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୁଏ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ହିଟଲର ପାଖରେ ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା କି ସବୁତକ ପାୱାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ସାମରିକ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ସବୁକିଛି, ସବୁତକ ପାୱାର ନିଜ ହାତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିଲା। ତ ଏକଛତ୍ର ଶାସନର ନୀତି ସମୂହ କ'ଣ ଥିଲା ନାଜିବାଦରେ ଦେଖିବା। ନାଜି ଦଳକୁ ଜର୍ମାନୀର ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା। ସମାଜବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ବେତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବେତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ମାନେ ତୁମେ ଦେଶ ଭିତରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲ, କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲ, କିଛି ବି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ଲେଖା ହେବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଛପା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲି। ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ବି ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହେଉଛି। ତ ନାଜି ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଲା, ତ ଫାସିବାଦ ବି ଯାହା କରିଥିଲା ଏମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ, ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇହୁଦୀ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହ ତ, ଇହୁଦୀ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଇହୁଦୀ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହେ ଜିୱିସ୍। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଇହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିୱିସ୍ ପିପୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଜିୱିସ୍ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜିଉସ୍ ଧର୍ମ। ଓକେ, ଆବ୍ରାହାମିଆନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ରିଲିଜିଅନ୍ର, ଯେଉଁଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତୁମେ କହିପାରିବ ପରେ ବାହାରିଛି, ବା ଏଇ ସେଟାକୁ ଆବ୍ରାହାମିକ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିବ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏଇ ଲୋକଟା ହିଟଲର। ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ କହୁଥିଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା କି ଆମେ ହେଲୁ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଆରିଆନ୍ ଇନଭେଜନ୍ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲା ଆରିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା, ସେମାନେ ଆରିଆନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ। ତ ଜର୍ମାନୀର ଯିଏ ଥିଲା ଏଇ ହିଟଲର, ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ହେଲୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଆଉ ଜିଉସ୍ ମାନେ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବା କଥା। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ହିଟଲର ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜର୍ମାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଆକାଶ ବାହିନୀ ଏବଂ ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସଜ୍ଜିତ କଲା। ରାଇନ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପୁନର୍ବାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କଲା ଏ ଲୋକଟା। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେଖ ଜର୍ମାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଚାଲିଲା ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ସେ ଯାଏଁ ତୁମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଯାଅ। ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।